نہ سیادت پر ناز، نہ جبہ مولا علی پر ناز، نہ تبرکات مبارکہ پر ناز، ناز جو کچھ ہے امام احمد رضا پر ہے، ناز جو کچھ ہے مفتی اعظم عالم اسلام پر ہے، ناز جو کچھ بھی ہے سیدنا حضور تاج الشریعہ پر ہے، ناز جو کچھ بھی ہے سیدنا حضور محدث کبیر۔ حضور ایک صاحب کا کلپ میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو مولا علی کا جبہ ہے نا اس پر فخر نہیں ہے، وہ رسول کے آثار شریف ہے نا اس پر فخر نہیں ہے میرے پاس، مجھے فخر ہے نسبت پر ان کی۔ میں نے کہا جناب ایک بات بتاؤ آپ کو، یا تو ایک سوال آپ سے کروں گا جواب آپ دیں گے، بات کچھ یوں ہے، یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اصلی نہیں، یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو تبرک ہے وہ اصلی نہیں، کیونکہ اگر جبہ مولا علی کا ہو اور نمک حلال اولاد فخر نہ کرے، بھائی اگر تو سچا ہوتا یا تیرے تبرک سچے ہوتے تو تو فخر سے کہتا زمانے کے تاجدار ایک طرف، مولا علی کا جبہ ایک طرف، زمانے کا سارا مال ایک طرف، مولا علی کے جسم سے لگا جبہ ایک طرف، یا تو آپ اصلی نہیں یا تو آپ کے تبرک اصلی نہیں۔ اور ایک میں نے کہا اس پر کیا فتویٰ آئے گا جو کہہ رہا ہے کہ مولا علی کے جبے پر فخر نہیں ہے، مصطفیٰ کے تبرکات پر فخر نہیں ہے، اور بات بھی کس کی کر رہا ہے؟ مجھے امام احمد رضا پر فخر ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت جوتیاں ماریں گے، جو بات غلط ہو جو سزا چور کی وہ سزا میری، اگر جو بات غلط ہو جو سزا چور کی وہ سزا میری، اگر بات ہو جو سزا چور کی وہ سزا میری۔ پتہ چلا کہ فضیلت علم فضیلت نسب سے زیادہ ہے، بولو فضیلت علم فضیلت نسب سے زیادہ ہے۔ اب جب فضیلت علم فضیلت نسب سے زیادہ ہے تو مجھے بتاؤ، اگر ایک سید صرف عالم ہی پر نہیں، صرف علامہ پر نہیں، صرف فہامہ پر نہیں، صرف محقق پر نہیں، صرف مدقق پر نہیں، صرف مفسر پر نہیں، صرف محدث پر نہیں، بلکہ ایک ایسے عالم پر فخر کرے جو صرف عالم نہ ہو بلکہ عالموں کا امام ہو، محققین کا امام ہو، مفسرین کا امام ہو، محدثین کا امام ہو، محققین کا امام ہو، مدققین کا امام ہو، تو اس میں کیا قباحت میں، اس میں کون سی قراحت لازم ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مسولی، آمد حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خاندان علی کے چشم و چراغ میں اگر ایک امام فخر کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ مجھے اس امام پر امام ہے، مجھے اس امام پر فخر ہے، تو لوگ زبانیں دراز کرنے لگے۔ یہ ان کے علم کی کمی ہے، یہ ان کے شعور کی کمی ہے، ان کے فہم کی کمی ہے۔ اور مجھے تو حیرت ہوئی، میں نے ان کی ریکارڈنگ سنی، ان کی ریکارڈنگ سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ علم نہیں بول رہا ہے، یہ بے علمی بول رہی ہے، یہ کم فہمی بول رہی ہے، یہ کم علمی بول رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر الزام لگایا جائے، اگر کسی کو گناہ گار قرار دیا جائے تو اس کی وجہ بھی بتانا چاہیے۔ الزام لگانے والے نے، گناہ گار بتانے والے نے، خطا کار بتانے والے نے خطا کار تو بتایا ہے، مگر کس بنیاد پر بتایا ہے وہ بنیاد نہیں انہوں نے بتائی۔ ایک فخر کرنے والے نے فخر کیا جملہ کہہ دیا کہ مجھے فخر ہے امام اہل سنت پر، مجھے فخر ہے حضور مفتی اعظم عالم اسلام پر، مجھے فخر ہے حضور تاج الشریعہ پر، مجھے فخر ہے حضور محدث کبیر پر۔ تو لوگوں کو اتنی تکلیف ہو گئی، کہہ رہے ہیں صاحب ان کو اعلیٰ حضرت پر فخر ہے، مفتی اعظم پر فخر ہے، اپنی سیادت پر فخر نہیں، جبہ مولائے کائنات پر فخر نہیں۔ ارے نادانو، نبی کا وہ شہزادہ جبہ مولائے کائنات پر کیا فخر کرے گا؟ علی کا وہ شہزادہ اپنی سیادت پر کیا فخر کرے گا؟ ارے علی کے شہزادے کے نانا جان کی بارگاہ میں تو چلو، وہ نانا جان جو امام الانبیاء بن کر آئے ہیں، جو امام المرسلین بن کر آئے ہیں، جو خاتم پیغمبرہ بن کر آئے ہیں، جو نبی آخر الزمان بن کر آئے ہیں، جو طٰہٰ و یاسین بن کر آئے ہیں، جو سراج منیر بن کر آئے ہیں، جو بشیر و نذیر بن کر آئے ہیں، ذرا ان کی بارگاہ میں تو چلو اور ان سے پوچھو کہ انہیں کس کس چیز پر فخر ہے۔ سبحان اللہ، جو تمام انسانوں کا سردار ہے، کیا اسے اپنی سیادت پر ناز تھا؟ کیا اسے اپنی
सियादत पर फख्र था, क्या उसे अपनी सियादत पर इफ्तिखार था? तो खुदा की कसम इब्ने माजा शरीफ जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक हमारी निगाहों के सामने आती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला सय्यदो वुल्दे आदम वला फख्र। मेरा आका इरशाद फरमाता है, ए दुनिया वालों सुनो, मैं तमाम औलादे आदम का सैयद हूँ, तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मगर मुझे अपनी सियादत पर कोई फख्र नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, वाह 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 वाह। नबी को अपनी सियादत पर, जोर से बोलो, नबी को अपनी सियादत पर कोई फख्र नहीं है। आका इरशाद फरमा रहे हैं, अना सय्यदो वुल्दे आदम वला फख्र, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, सैयद हूं, मगर मुझे इस पर कोई फख्र नहीं। वाना अव्वलो मन तनशक्कुल अर्दो अन्हो यौमल क़ियामत वला फख्र। क़यामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा, मगर मुझे इस पर भी कोई फख्र नहीं। वाना अव्वलो शाफ़े व अव्वलो मुशफ़्फ़ा वला फख्र, मैं सबसे पहला शाफ़े और शाफ़े भी हूँ, और सबसे पहले मेरी ही शफ़ाअत कबूल की जाएगी, मगर मुझे इस पर भी कोई फख्र नहीं। वलिवाउल हम्दे बियदी यौमल क़ियामा वला फख्र, और क़यामत के दिन लिवाउल हम्द मेरे हाथों में होगा, मगर मुझे इस पर भी कोई नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रात, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप हज़रात बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए शहंशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ में तशरीफ लगे। तो आका ने फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सैयद हूँ, मगर मुझे इस पर कोई फख्र नहीं। बेशक। हदीस पाक का अव्वल लीजिए और हदीस पाक का आखिर हिस्सा लीजिए। अव्वल हिस्से में सरकार ने फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सैयद हूँ, मगर मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है, और मेरे हाथ में क़यामत के दिन लिवाउल हम्द होगा, मगर मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लिवाउल हम्द कहो क्या है? ये लिवाउल हम्द वो झंडा है जो परवरदिगारे कायनात क़यामत के दिन अपने महबूब को अता फरमाएगा। ये मेरे महबूब की निशानी है, ये मेरे महबूब की यादगार है। इस झंडे को मेरे महबूब के हाथों से निस्बत होगी, मेरे महबूब की जात से निस्बत हासिल होगी, और इस निस्बत की वजह से इस झंडे का मकाम ये होगा, इस झंडे का मर्तबा ये होगा, इस झंडे का मनसब ये होगा, इस झंडे का मकाम रफी ये होगा कि इस झंडे के नीचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसान जमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए कि वो लिवाउल हम्द जिसके जो नबियों के सरदार के हाथों में होगा, और जिसके तहत और जिसके साए में तमाम अंबिया भी होंगे, तमाम अखवास भी होंगे, तमाम अक्ताब भी होंगे, तमाम सुलाहा होंगे, तमाम मोमिनीन होंगे, तमाम मोमिनात होंगी, तमाम सहाबा और सहाबियात होंगे, अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम मोमिनीन सालिहीन भी होंगे, कुफार और मुशरिकीन होंगे, तमाम इंसान होंगे। मुझे बताओ, वो लिवाउल हम्द जिसको मेरे आका के दस्ते करम से, दस्ते पाक से निस्बत हासिल हो जाएगी, क्या दुनिया की कोई यादगार उसके मुकाबले में हो सकती है? क्या दुनिया की किसी यादगार का मर्तबा उसके मुकाबले में हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी तबर्रुक का मकाम उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, वो तबर्रुक जो कायनात के तमाम तबर्रुकात से ज्यादा मर्तबा रखता है, अरफा मकाम रखता है, आला मकाम रखता है, उस तबर्रुक के बारे में मेरे आका फरमा रहे हैं कि मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है। तो अगर कोई सैयदजादा, अगर कोई गुलशने नबुव्वत से ताल्लुक रखने वाला एक शहजादा ये कह दे कि मुझे जुब्बे मौलाए कायनात पर या अपने बुजुर्गों के दीगर तबर्रुकात पर कोई फख्र नहीं है, तो इसमें कौन सी कबाल? नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, फैजान हुजूर गुलजार मिल्लत, मदरसा हबीबिया फैजान गुलजार मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। सरकार को अपनी सियादत पर फख्र नहीं, सरकार को लिवाउल हम्द जैसे तबर्रुक पर फख्र नहीं।
वो तबर्रुक जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया, आदमो मनसिबा, वाह वाह वाह, आदमो मनसिबा, जिसके ज़ेर लिवा, उस सजाए सियादत पे लाखों सलाम। आदमो मनसिबा, जिसके ज़ेर लिवा होंगे, जिस लिवा के नीचे होंगे, जब आका को उस तबर्रुक पर फख्र नहीं है तो हमारे गुलजार को अगर जुब्बे मौलाए कायनात पर फख्र नहीं और अपने बुजुर्गों के दीगर तबर्रुकात पर फख्र नहीं, तो ये कहना भी गोया कि अपने आका की सुन्नत अदा कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 और वाह, आप उस सुन्नत को वाह गुनाह वाह कह रहे वाह, हैं। और आप उस सुन्नत को गुनाह कह रहे हैं। सरकार फरमा चुके मुझे अपनी सियादत पर फख्र नहीं, और सरकार के नवासे ने कह दिया मुझे अपनी सियादत पर फख्र नहीं, तो आप फतवा लगा रहे हैं। सरकार कायनात के सबसे बड़े तबर्रुक के बारे में कह रहे हैं कि मुझे उस तबर्रुक पर फख्र नहीं, और सरकार के एक शहजादे ने उससे अदना दर्जे के तबर्रुकात के बारे में कह दिया कि मुझे उन पर फख्र नहीं, तो आप फतवा लगा रहे हैं। दो बातें कही हैं मेरे गुलजार मिल्लत ने, आज ही मैंने सुना है उस रिकॉर्डिंग को। हाफिज इमामुल हक साहब ने वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी, उसमें दो बातें आपने इरशाद फरमाई हैं। एक बात तो ये है कि मुझे अपनी सियादत पर फख्र नहीं, तबर्रुकात मेरे पास जो मौजूद हैं मुझे उन तबर्रुकात पर फख्र नहीं, जुब्बे मौलाए कायनात पर फख्र नहीं। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि मुझे इमाम अहमद रजा पर फख्र है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पर फख्र है। क्या बात है, वाह वाह वाह, हुजूर ताजुल शरिया पर फख्र है। हुजूर मुहद्दिस कबीर पर फख्र है। बेशक, पहली बात पर अगर कोई एतराज करता है तो उसका हाल तो आपने सुन लिया कि वो सुन्नत रसूल की मुखालफत कर रहा है। अपनी सियादत पर फख्र ना करना और इस बात का ऐलान करना ये सुन्नत रसूल है। बेशक, अपने पास मौजूदा तबर्रुकात पर फख्र न करना और इसका ऐलान करना ये सुन्नत रसूल है, हदीस पाक बोल रही है। लिहाजा अगर इस जुमले की कोई मुखालफत कर रहा है तो वो सुन्नत रसूल की मुखालफत कर रहा है। अब आइए दूसरे जुमले की तरफ कि मुझे आला हजरत पर फख्र है, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पर फख्र है, सुभान, हुजूर ताजुल शरिया पर फख्र है, हुजूर मुहद्दिस कबीर पर फख्र है। हजरात, पहले जुमले के सही होने का सबूत आपने रसूल की बारगाह से हासिल किया। बोलो किया कि नहीं किया? हदीस पाक की रोशनी में मैंने साबित किया कि नहीं किया? जोर से बोलो, हाथ उठा करके बताओ। वाह वाह, हदीस पाक की रोशनी में बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? गुलजारे मिल्लत के पहले जुमले को मैंने साबित कर दिया हदीस की रोशनी में कि अल्हम्दुलिल्लाह ये न सिर्फ सही है बल्कि सुन्नत रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान, बात समझ में आई आपके? पहला जुमला साबित हो गया। अब आइए दूसरे जुमले की तरफ। पहला जुमला कहां से साबित हुआ? जोर से बोलो, रसूल की बारगाह से। अब दूसरा जुमला साबित होगा आले रसूल की बारगाह से। बेशक, चलो आले रसूल की बारगाह में। अभी आप गुम्बदे खतरा की छांव में थे तसव्वुर की दुनिया में, अब तसव्वुर के बुराक पर बैठ करके नारे मुक़द्दसा की सरज़मीन पर चलो और वहां से रफ रफ के तसव्वुर के रफ रफ पर बैठ करके माज़ी का सफर करो, और माज़ी का सफर करने के बाद में आले रसूल की बारगाह में हाजिरी दो। वो आले रसूल जिसको दुनिया खातमुल अकाबिरीन कहती है, खातमुल मशाइख कहती है, उस आले रसूल की बारगाह में हाजिरी दो। उस आले रसूल से पूछो, ए आले रसूल, आपने दीन की बहुत अजीम खिदमत अंजाम दी है, आप साहिब तकवा भी हैं, आप साहिब तहारत भी हैं, आप साहिब इल्म भी हैं, आप साहिब फजल भी हैं, आप साहिब नसब भी हैं, मगर सरकार हमें बताया जाए आपको अपनी निस्बत पर फख्र है, आपको अपने नसब पर फख्र है, आपको अपने इल्म पर फख्र है, आपको अपने फजल पर फख्र है, आपको अपने तकवे पर फख्र है, आपको अपनी तहारत पर फख्र है, आपको अपनी खिदमत दुनिया पर फख्र है। क़यामत के लिए आपने क्या इंतजाम किया है? अगर कल क़यामत के दिन आपसे परवरदिगारे कायनात ने पूछा, ए आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकारे मसौली, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हजरत फिर से और साफ कर दे, क्या बात है, वाह वाह वाह, और साफ फरमा दे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत तेज हैं आप हजरत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान, अभी मैं स्टेशन पर पहुंचा ही नहीं था और आप पहले ही पहुंच हाय गए। हाय हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, इस सुरात को क्या माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرات تو تصور کے براق پر بیٹھ کر کے ماریرا بھی پہنچ گئے ماشاء اللہ واہ واہ اور تصور کے رف رف پر بیٹھ کر کے آل رسول کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے. مگر آپ بھی پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اگر نہ پہنچے ہو ویسے تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے. اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے نعرہ لگا دیا, مگر خیر کوئی بات نہیں ہے, آپ کو میں وہاں تک پہنچا کر کے رہوں گا. مجھے بتاؤ آل رسول سے پوچھو, اے خاتم الاکابرین, اے آل رسول, قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اگر قیامت میں آپ سے پوچھا گیا, آل رسول پروردگار کائنات نے پوچھا, اے آل رسول میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے, تو آپ علم کو پیش کریں گے یا فضل کو پیش کریں گے یا تقوی کو پیش کریں گے یا طہارت کو پیش کریں گے یا اپنی خدمات دینیہ کو پیش کریں گے؟ تو خدا کی قسم آل رسول کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو, آل رسول کی زندگی آج بھی زبان حال سے آپ کو بتاتی ہوئی نظر آئے گی. اے دنیا والو, اگر پروردگار کائنات نے کل قیامت کے روز مجھ سے پوچھا, اے آل رسول میرے لیے تو کیا لایا ہے, تو میں علم پیش نہیں کروں گا, فضل پیش نہیں کروں گا, تقوی پیش نہیں کروں گا, طہارت پیش نہیں کروں گا, نمازیں پیش نہیں کروں گا, روزہ پیش نہیں کروں گا, حج و زکوٰۃ پیش نہیں کروں گا, اعمال صالحہ پیش نہیں کروں گا, اعمال حسنہ پیش نہیں کروں گا, اپنا نسب پیش نہیں کروں گا, اپنی نسبت پیش نہیں کروں گا. اگر پیش کروں گا تو امام احمد رضا کو پیش کروں گا. اے پروردگار میں تیرے لیے اپنا مرید احمد رضا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان خاتم الاکابر, فیضان سرکار مسولی, فیضان حضور گلزار ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات پتہ یہ چلا آل رسول کو فخر ضرور تھا, مگر آل رسول کو فخر اپنے نسب پر نہیں تھا, اپنی نسبت پر نہیں تھا, اپنی سیادت پر نہیں تھا, اپنے علم پر نہیں تھا, اپنے فضل پر نہیں تھا, اپنے تقوی پر نہیں تھا, اپنی طہارت پر نہیں تھا, اپنی خدمات جلیلہ پر نہیں تھا, اپنے اعمال صالحہ پر نہیں تھا, اپنے اعمال حسنہ پر نہیں تھا. اگر انہیں فخر تھا تو امام احمد رضا کو فخر, امام احمد رضا پر فخر تھا. آل رسول کو امام احمد رضا پر فخر تھا. وہ بڑے تھے, انہیں بڑوں پر فخر تھا. یہ اس بڑے کے چھوٹے ہیں, اس لیے ان چھوٹے کو اس بڑے پر بھی فخر ہے, اور بڑے سے چھوٹے مفتی اعظم عالم اسلام پر بھی فخر ہے, حضور تاج الشریعہ پر فخر ہے, حضور محدث کبیر پر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ. بہت اچھا مفتی صاحب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, واہ. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. دو باتیں عرض کی تھی, دو باتیں ارشاد فرمائی تھی میرے گلزار میں, اور الحمدللہ میں دونوں باتیں ثابت کر چکا. ایک بات سنت رسول ہے, سبحان اللہ. حاصل کلام بتا رہا ہوں, خلاصہ کلام بتا رہا ہوں. پہلی بات سنت رسول ہے, اور دوسری بات سنت آل رسول ہے. زور سے بولو, زور سے بولو. اپنے نسب پر فخر نہ کرنا, اپنی سیادت پر فخر نہ کرنا, اپنے پاس موجودہ تبرکات پر فخر نہ کرنا,
اور اس فخر نہ ہونے کا اعلان کرنا یہ سنت رسول ہے. اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹوں پر فخر کرنا یہ آل رسول کی سنت ہے. سبحان اللہ. واہ. حضرات بات سمجھ میں آ گئی ہے. اور پہلی بات میں نے کس سے ثابت کی ہے بولیے؟ حدیث پاک سے. اور دوسری بات کس سے ثابت کی ہے؟ خاتم الاکابرین آل رسول کے طریقہ زندگی سے، ان کے قول سے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر میں چاہوں تو دوسری بات بھی حدیث پاک سے ثابت کر سکتا ہوں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مگر وہ میں کسی اور وقت کے لیے چھوڑتا ہوں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی ہماری یہ گفتگو سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو تو اس تک یہ بات پہنچ جائے اور اس پر وہ کچھ کہے تو آگے اس کا منہ بند کرنے کے لیے کچھ میٹر میں بچا کر. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. الحمدللہ. اس دوسری بات پر بھی میرے پاس ایسی دلیل ہے کہ وہ دلیل ان کے لیے جمال گھوٹے کا کام کرے گی. لہذا فی الحال اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں. مگر حضرات اس بات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کسی بات کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے، کسی بات کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اگر علم نہ ہو تو آپ اوپر ہی اوپر تیرتے رہ جائیں گے، اوپر ہی اوپر تیر کر کے گزر جائیں گے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ حق کو غلط سمجھ لیں گے اور کبھی ایسا ہوگا کہ غلط کو حق سمجھ لیں گے. اور دونوں صورتوں میں آپ گمراہی کے شکار ہوں گے. اگر گمراہی سے بچنا ہے تو آپ کو علم دین حاصل کرنا ہوگا.